बहुत ही सत्कारयोग समूह गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जी बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहना सरदार दीप सिंह सिद्धू जी, जोगा सिंह जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ बैठ के जिथे विचारां सुनने का उत्थे विचारां रखण का भी मौका दिता है। मैं समझदा ये शंभू का मोर्चा है, ये एक जिहड़ी है निशानी बन गया है पंजाब के संघर्ष की। वैसे तो पंजाब के हर हिस्से दे विच हर सड़क ते किसान बैठे ने, किसान जथेबंदियां बैठियां हैं, सारिਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ बहुत ਵੱਡਾ योगदान है इस संघर्ष ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं समझदा कि ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ है कि एक संयुक्त ਇਕੱਠਾ संघर्ष एक झंडे थले ਇਹ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ कि ਆਪਾਂ इस निशाने जिस ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤ प्राप्त कर ਸਕੀਏ। जे ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ बुनियाद की कारण बनया, क्यों ये कानून लिआंदे गए दे वल जाइए, तो मैं समझदा तुसी भी जानते हो भी ये कानून कहे तो ये जाते ने भी ये किसानां वास्ते लिआंदे गए, पर कदे किसी किसान ने किसान जथेबंदी ने इन्हां कानूनां दी मंग नहीं की। ये तो किसानां दे जिहड़ा गल च ठोसे गए ने। ते ये जिहड़े कानून ने इन्हां दा मकसद की है? इन्हां दा मकसद है कि हौली हौली जिहड़ी सरकार है वो सरकारी खरीद चों बाहर आ जाए। क्यों सरकारी खरीद चों बाहर आउणा चाहुंदे आ वो? क्योंकि उन्होंने एक फैसला कर लिया जिवें डायरैक्ट सबसिडी आपां हर चीज़ लई इन्हां ने शुरू कीती है भी सीधा खात्यां च पा दिओ। ये अपनी फसल काहदे वास्ते खरीदी जाती है? ये खरीदी जाती है जिहड़ा PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उहदे वास्ते गरीबां नूं देण लई जिहड़ी केंद्र सरकार खरीददी है। ते वो खरीद के स्टोर करके वख-वख सूबियां च जिथे भी जिहड़ी है 2 रुपए किलो कणक या जिहड़े चौल ने वो मुहैया कराए जाते हैं। हुण सरकार ने ये फैसला कर लिया, शांता कुमार की रिपोर्ट तुसी पढ़ी होनी है भी ये सारा कुछ दे विच चोरी बहुत है भी इहनूं खत्म करके सीधा खात्यां च पैसे दिओ। फिर जिहड़ी वो खरीददे ने उहदा की बनू? कौन खरीदू? वो प्राइवेट खरीदू। तो फिर नतीजा की होना? जब सरकार बाहर निकल गई तो फिर अल्टीमेटली किसान जिहड़ा अज सरकार ते निर्भर करदा वो बड़े व्यापारी ते निर्भर हो जाएगा। अपनी मन मर्जी का भाव खरीदे अते अपनी मन मर्जी के समय ते पैसा देवे। ये हालातों तो डरते हुए जिहड़े अज देश के किसान ने वो आ सड़कों ते उतरे हुए ने। ये सरकार चाहे जो मर्जी समझाउण की कोशिश करे, पर आपां सारे जानते हैं कि इहदे पिछे की सोच है। तो खास तौर पर पंजाब नूं निशाना बनाया गया है क्योंकि ज़्यादा खरीद पंजाब दे विचों कीती जाती है। मैनूं याद है आ थोड़ा समय ही होया, साल का समा होया, मैं उदों अकाली दल बादल दा विधान सभा दे विच नेता हुंदा सी। 370 की धारा तोड़ी गई तो साडे ही कुछ पार्टी के आगू कहंदे जी बहुत वधिया कीता मोदी ने, बहुत वधिया कीता। मैं उत्थे ही बैठा सी, मैं क्या मैनू ये नहीं समझ आती तुसी की सोच रहे हो। पहली गल तो साडा जो पार्टी का सिद्धांत है वो तो सूबे नूं वध अधिकार देण की गल करदे, असीं सूबे नूं खत्म ही करता। ते तुसी जिहड़ा है बिना सोचे समझे वाह वाह करी जाते हो। तो मैं क्या भी एक तो मैं इहदे ते बोलना नहीं, जे यह डिस्कशन आई असैंबली दे विच भावें मैं पार्टी का नेता मैं इस मुद्दे ते बोल नहीं सकता क्योंकि साडे सिद्धांतां दे उत्ते। दूजी गल मैं क्या
ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਆਪਣਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਜੜ ਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2% ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵਿੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ 3-4 ਲੱਖ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ 4-5 ਕਰੋੜ ਹੈ। 100 ਗੁਣਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਜੇ 2 ਮੈਂਬਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ 2 ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਤਾਕਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਫਰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਡਫਰੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 27 ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਏਕਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਚਾਹੇ 300 ਧਾਰਾ 70 ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ CAA ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ। ਆਖਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟਾਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਘਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੂਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।